The Book of Daniel, Chapter 1. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple of God. These he carried off to the temple of his God in Babylonia, and put in the treasure house of his God. Then the king ordered Ashpenaz, chief of his court officials, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family and the nobility, young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that they were to enter the king's service. Among those who were chosen were some from Judah: Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The chief officials gave them new names: to Daniel the name Belteshazzar, to Hananiah Shadrach, to Mishael Meshach, and to Azariah Abednego. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel, but the official told Daniel, "I'm afraid of my lord the king, who has assigned your food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men your age? The king would then have my head because of you." Daniel then said to the guard whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, "Please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat your servants in accordance with what you see." So he agreed to this and tested them for 10 days. At the end of the 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. So the guard took away their choice food and the wine they were to drink, and gave them vegetables instead. To these 4 young men God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning, and Daniel could understand visions and dreams of all kinds. At the end of the time set by the king to bring them into his service, the chief official presented them to Nebuchadnezzar. The king talked with them, and he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the king's service. In every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. And Daniel remained there until the 1st year of King Cyrus. Daniel 2. 다니엘 1장 1. 유다 왕 여호야김 통치 제3년에 바벨론 왕 느부갓네살이 예루살렘에 와서 예루살렘을 보위했습니다. 2. 그리고 주님께서는 유다 왕 여호야김을 하나님의 성전에서 나온 몇 가지 물품과 함께 그의 손에 넘겨주셨다. 그는 이것들을 바빌로니아에 있는 자기 신의 신전으로 가지고 가서 자기 신의 보물창고에 넣었다. 3. 그런 다음 왕은 궁정 관리들의 우두머리인 아스브나스에게 왕족과 귀족 중에서 이스라엘 백성 중 일부를 데려오라고 명령했습니다. 4. 신체적 결함이 전혀 없고 잘생기고 모든 종류의 학문의 소질을 보이고 박식하고 이해력이 빠르고 왕궁에서 봉사할 자격이 있는 젊은이, 그는 그들에게 바빌로니아 사람들의 언어와 문학을 가르쳐야 했습니다. 5. 왕은 그들에게 왕의 식탁에서 매일 일정량의 음식과 포도주를 정해주었습니다. 그들은 3년 동안 훈련을 받아야 했으며 그 후에는 왕의 봉사에 들어가게 되어 있었습니다. 6. 이들 가운데는 유다 출신의 다니엘, 하나냐, 미사엘, 아사랴가 있었습니다. 7. 고위 관리는 그들에게 새 이름을 주었다. 다니엘에게는 벨드사살이라는 이름, 하나냐, 사드럭에게, 미사엘, 메삭에게, 아사랴, 아벳느고에게. 8. 그러나 다니엘은 왕의 음식과 포도주로 자신을 더럽히지 않기로 결심하고 이렇게 자신을 더럽히지 않도록 최고 관리에게 허락을 구했습니다.
9. 그런데 하느님께서는 그 관리로 하여금 다니엘에게 호의와 동정심을 보이게 하셨고 10. 그러나 그 관리는 다니엘에게 나는 나의 주 왕이 무서워서 너에게 먹을 것과 마실 것을 정해놓았느니라. 왜 그는 당신이 당신 또래의 다른 젊은이들보다 더 못해 보이는 것을 보아야 합니까? 그러면 왕은 너 때문에 내 머리를 가질 거야. 11. 다니엘, 하나냐, 미사엘, 아서랴를 감독하도록 임명한 경비병에게 말했다. 12. 당신의 종들을 열흘 동안 시험해 주십시오. 먹을 채소와 마실 물에는 아무것도 우리에게 주시지 마십시오. 13. 그런 다음 우리의 외모를 왕의 13. 그런 다음 우리의 외모를 왕의 음식을 먹는 젊은이들의 외모와 비교해보고 당신이 보이는 대로 당신의 종들을 대하십시오. 14. 그래서 그는 이에 동의하고 10일 동안 그것들을 시험해 보았습니다. 15. 10일이 지났을 때 그들은 왕실의 음식을 먹은 어떤 젊은이보다도 더 건강하고 영양이 풍부해 보였다. 16. 그래서 경비병은 그들이 마실 수 있는 음식과 포도주를 빼앗고 대신 채소를 주었다. 17. 이 4명의 젊은이에게 하나님께서는 모든 종류의 문학과 학문에 대한 지식과 이해를 주셨습니다. 그리고 다니엘은 모든 종류의 환상과 꿈을 이해할 수 있었습니다. 18. 왕이 그들을 데려오라고 정한 기간이 끝나자 고위 관리는 그들을 느부갓네살에게 바쳤습니다. 19. 왕이 그들과 이야기하였으나 다니엘, 하나냐, 미사엘, 아사랴와 같은 자를 발견하지 못하였다. 그래서 그들은 왕의 봉사에 들어갔다. 20. 지혜와 이해력에 관한 모든 문제에 있어서 왕은 그들에게 질문하였으나 그는 그들이 그의 왕국 전체에 있는 모든 마술사와 요술사들보다 10배나 더 낫다는 것을 발견하였다. 21. 다니엘은 고레스 왕 원년까지 그곳에 머물렀다. ダニエル書1。ユダの王エホヤキムの治世の第3年に、バビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来て町を包囲しました。荷主はユダの王エホヤキムと神の宮にあった器の一部を彼の手に渡された。彼はそれをシナルの地に持って行き、それを彼の神の神殿に収め、また彼の神の宝物庫に入れた。サンロは宦官の長アシュペナに命じて、イスラエルの人々の父と貴族から人々を連れてくるように命じた。4傷のない若さで、顔立ちはハンサムで、王の家に立つのに十分な知識と知性があり、彼らにカルデア語を教える。5そして王は毎日彼らに自分のパンと飲んだブドウ酒の分け前を与え、3年間彼らを養うことを命じた。そして3年が満ちたとき、彼らは王の前に立つことができた。6その中にユダ、ダニエル、ハナニア、ミシャエル、アザリアの人々がいた。7そして宦官の長たちは彼らをベルテシャザル、ハナニア、シャドラク、ミシャエル、メシャク、アザリア、アベデネゴと呼びました。8しかし、ダニエルは王の食べ物と王のブドウ酒で自分を汚さないと決心していたので、自分を汚さないように宦官長に頼みました。9神は主要な宦官の目の前でダニエルに皇位と慈悲をもたらしました。10宦官長はダニエルに言った。私はあなた方のパンと飲み物を定めた王、我が主人を恐れています。もし彼があなたの顔があなたの年齢の若者よりも細いと知ったら、それは何でしょうか？だからあなたは私の頭を王と一緒に保つのを難しくしました。11ダニエルは彼をダニエル、ハナニア、ミシャエル、アザリアに任命した宦官たちに言った。10日間召使いたちを試して私たちにベジタリアンの食べ物と飲む白水をくれ。13それから私たちの顔と王の食事を出した若者の顔を見てあなたが見たようにあなたのしもべにしなさい。14そしてコミッショナーは彼らにそうすることを許し10日間彼らに会おうとしました。15そして10日が経つと彼らの顔立ちは王様の食事を食べたすべての若者よりもハンサムで太っていました。16そこでインは彼らに与えられた食べ物とワインを取り除き彼らにベジタリアンの食べ物を与えました。17この4人の若者に神は彼らにあらゆる種類の文字通りの学習の知恵。16そこでインは彼らに与えられた食べ物とワインを取り除き、
彼らにベジタリアンの食べ物を与えました。17この4人の若者に、神は彼らにあらゆる種類の文字通りの学習の知恵と知識を与えました。ダニエルはまたあらゆる種類のビジョンと夢を理解していました。18ネブカデネザル王が若者たちを連れてくる時が来た時、宦官長は彼らを王の前に連れて行きました。19王は彼らと話し、ダニエル、ハナニヤ、ミシャエル、アザリアのような若者がいないと見て、彼らを王の前に立たせた。20そして王が彼らにすべてのことについて尋ねると、彼らの知恵と理解力は王国の魔術師や魔術師のそれよりも10倍優れていることがわかりました。21キュロス王の元年、ダニエルはまだそこにいました。亚敬在位第3年，巴比伦王尼布甲尼撒来到耶路撒冷，将城围困。2. 诸将由大王约雅敬，并神殿中器皿的几分交付他手，他就把这器皿带到示拿的，收入他身的庙里，放在他身的库中。3. 王吩咐太监长亚什皮拿从以色列人的总事和贵州中带进几个人来。4. 就是年少没有残疾，相貌俊美，通达各样学问，知识聪明具备，祖能侍立在王宫里的，要教他们加勒底的文字言语。5. 王派定将自己所用的膳和所饮的酒，每日赐他们1分，养他们3年。满了3年，好教他们在王面前侍立。6. 他们中间有犹大族的人，但以理、哈拿尼亚、米沙利亚、撒利亚。7. 太监长给他们起名，称但以理为伯提沙撒，称哈拿尼亚为沙德拉，称米沙利为米沙，称亚撒利亚为亚伯尼各。8. 但以理却立志不以王的膳和王所饮的，就玷污自己，所以求太监常容他不玷污自己。9. 绅士但以理在太监长眼前蒙恩惠，受怜悯。10. 太监长对但以理说：“我惧怕我主我王，他已经派定你们的饮食。倘若他见你们的面貌比你们同岁的少年人肌瘦，怎么好呢？这样你们就是我的头在王那里难保。”11. 但以理对太监长所派管理但以理、哈拿尼亚、米沙利亚、撒利亚的委办说：“12. 求你试试仆人们10天，给我们素菜吃，白水喝。13. 然后看看我们的面貌和用王膳那少年人的面貌，就照你所看的待仆人吧。14. 委班便允准他们这件事，试看他们10天。15. 过了10天，见他们的面貌比用王膳的一切少年人更加俊美肥胖。16. 于是委办车去派他们用的膳、饮的酒，给他们素菜吃。17. 这4个少年人，神在各样文字学问原问，做智慧上赐给他们聪明知识，但以理有明白各样的意象和梦兆。18. 尼布甲尼撒王预定带进少年人来的日期满了，太监长就把他们带到王面前。19. 王与他们谈论，见少年人中无一人能比但以理、哈拿尼亚、米沙利亚、撒利亚，所以留他们在王面前侍立。20. 王考问他们一切事，就见他们的智慧聪明必通国的术士和用法术的胜过10倍。21. 到古列王元年，但以理还在，